कांग्रेस की सरकार है तो जोड़ा इन्हों का कप्तान तो देखो आशिक मिजाज आदमी है, सीता फलां च होर चीज़ों च बिजी है। 27% पिछले 2 सालों 27% तो वध बेरोजगारी करी। वो जी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उन्होंने बदलने की ताकत रखती है, हिम्मत रखती है पॉलिसी है। भी वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए जिहदे नाल जिंदगी बचती है। पूरी दुनिया जी वैक्सीन लगा रही है और एक सरकार आ पंजाब की निकम्मी सरकार जी वैक्सीन बेच के अपन जेबां भर रही है। जिन्ना पंजाब के सिर पर कर्जा अगर उन्होंने डिवाइड किया जाए तो हरेक के हिस्से 33,000 रुपये आता जी। 33,000 रुपया अज जो बच्चा पैदा हो रहा वो सिर पर भी 33,000 का कर्जा। सिखा द मिरर पंजाब टीवी वालों तुहाडे रूबरू आ। अज असी मोहाली दे विच पहुंचे आ। मोहाली च आम आदमी पार्टी वालों जिहड़े बलबीर सिंह सिद्धू जी सेहत मंत्री ने उन्होंने घर का घराव किया गया सी क्योंकि वैक्सीन का रौला सी कि वैक्सीन उन्होंने कुछ प्राइवेट फर्मां नूं बेची है। मसला की है आओ जानते हैं। देव मान जी जिहड़े आम आदमी पार्टी के बुलारे ने तुहाडे नाल ने। सत श्री अकाल जी मान साहब। सत श्री अकाल मान साहब की मसला सी अज जिहड़ा घराव किया गया? ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਸੀ। पर हैल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू होरां ने ये वैक्सीन जी 1000 रुपये के उपर प्राइवेट जो हॉस्पिटल उन्होंने सौदा करके बेचती तो उन्होंने पंजाब को मरन वास्ते छड्डता तो जेबां दे विच पैसे पाने शुरू करते। ये तो कुदरती ऐ समझ लो कि जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट का पैसा वो भी लोगों का ही पैसा साडे टैक्स के विच ही जाता है। उत्थों आवाज़ उठी, इनू असीं कंटिन्यू किया जो उस संबंध में बलबीर सिद्धू होरां दा जिहड़ा घर है वह असीं घराव किया। साडे लीडर साहबान, साडे MLA साहबान असीं सारे मिल के घराव करने वास्ते गए सीगे। और जिवें हुंदा मसल पावर ओवर कॉन्फिडेंस सरकार जिहड़ी है जो निकम्मी हुंदी है अपनी गलतियां लुकाउण वास्ते बड़ा कुछ करती है तो साडे नाल उही कुछ कीता। धक्का मुक्की की गई, जबरदस्ती पीछे हटाया गया, मेरी पग भी लै गई। ठीक है जी। सो कहने का भाव यह है कि असी आवाज़ उठा रहे हैं पंजाब के लोगों की कि जी वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए सी जिहदे नाल जिंदगी बचती है। इन्होंने जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्होंने अपनी जेब का फिक्र है कि आप अपनी जेबां भरीए। कोई बिल्कुल नहीं, सानूं गिरफ्तार करके सारी लीडरशिप में लै गए थे थाने के विच सारे छड्ड के नहीं, उन्होंने अपनी फॉर्मैलिटी करके छड्डते जो उन्होंने प्रोटोकॉल होंदा। पर असी इस मंग के हाले भी बरकरार हैं कि जिहड़े बलबीर सिद्धू ने जिहड़े हैल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने राइट वे उन्होंने एक्शन किया जाए, उन्होंने सस्पेंड किया जाए। अगर नहीं सस्पेंड करते तो आम आदमी पार्टी ने बड़े पद्धर से घर दे विच लैके जाएगी। पूरी दुनिया जी वैक्सीन लगा रही है और एक सरकार आ पंजाब की निकम्मी सरकार जी वैक्सीन बेच के अपन जेबां भर रही है। मान साहब ये मसला जो लॉकडाउन का मसला जी बहुत सारे लोग जिन्होंने बिजनेस ठप हो गए लॉकडाउन से पहला भी आम आदमी पार्टी ने इस मसलियां से इन्होंने मसलियां से लॉकडाउन में जुड़े हुए मसलियां से या कोविड-19 मसलियां से कोई प्रोटेस्ट वगैरह किए या हम चोणों के मद्देनजर किए जा रहे हैं? नहीं देखो चोणां जिहड़ियां ने जी वो एक अलग नज़रिया जी वैक्सीन है जी वैक्सीन तो ऐ समझ लो कि अज हर बंदा जिहड़ा एक बड़े सहम के बड़े डर के माहौल के पंजाब के बैठा और ये वैक्सीन का जो असी तो कहा नहीं बलबीर सिद्धू साहब होरां नूं भी तुसीं ये काम करो जी। उन्होंने गलती की है, उन्होंने ये निकम्मा काम किया तो असीं अज इस करके उन्होंने घर के बाहर घराव कर रहे हैं। ये वोटां नाल नहीं है,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਕੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 2500 ਘਰ ਘਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਏਗਾ ਔਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ 420 ਕਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ TRP ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 33,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 33,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ 33,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਹਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ-ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਟਰ ਫੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27% ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 27% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 50% ਯੂਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, 5 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਲਾਸ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪੂਅਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਪਰ ਰਿਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੈਟ ਡਰਾਈਵਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਪਵਾਤੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ
ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਓਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਸਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੇਸ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸક્ષਮ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਾਬੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਧੌਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਫੈਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਉਹ ਸਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਨਟੀਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਸ, ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋ ਫੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ